Good morning, my name is Gauri Sanjeev and I am here to present my micro project report on academic performance prediction using naive-Bayes classification. So these are the contents of my project. So coming to about the introduction, we know that the academic performance prediction plays a crucial role in educational settings. So, predicting academic success or failure can assist in identifying students who may require additional support and personalized learning interventions. So, this prediction is essential for improving educational outcomes and providing timely assistance to struggling students. So, the objective is to predict pass or fail based on the student data. Here we are using an naive-Bayes algorithm, which is a simple and efficient classification algorithm. About the data set overview, the features used are the that is the input features we are using here are the attendance percentage, then the study hours per day, then the previous grade. About the attendance percentage, it means the percentage of classes attended by a student, and study hours, the average weekly hours dedicated to studying, and the previous grades, the average, it is the average marks in previous assessment. So the target variable is the result, that is pass or fail. Here we are using a data size of 100 students. So next is about the methodology. So the steps in the methodology are, first we collect the data, that is a synthetic data set was created with features such as attendance, study hours and previous grades along with the target variable. Next is about the data pre-processing. That is the data set is split into training and testing sets. About 80% training and 20% testing. Then we train the model, that is we train the Gaussian naive-Bayes model is trained on the training data. Then we evaluate the model performance, that is the accuracy and classification report. Telling about the naive-Bayes classifier. So based on the Bayes theorem, the equation is P of A given B is equal to P of B given A into P of A by P of B. So here P of A given B means it is the probability of a student passing or failing given their input features, and the P of B given A means it is the likelihood of the input features given the result, that is pass or fail. Then P of A is the prior probability of passing or failing, and P of B is the probability of the input features. So this is the Python code we used here. Coming to the explanation of the Python code. First one, we import pandas as PD, that is the pandas is used to manipulate and analyze the data. Then next we import the train test split, അതായത് ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ ട്രെയിനിങ്ങും ടെസ്റ്റിങ്ങും സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗോസിയൻ നaive-Bayes ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് naive-Bayes ക്ലാസിഫയറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് അതേപോലെ ആക്യുറസി സ്കോറും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആക്യുറസി സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡലിൻ്റെ ആക്യുറസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ഡേറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു pd.read_CSV എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു CSV ഫയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റാ സെറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലൈൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെറ്റിന് ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിമിലോട്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്
സെപ്പറേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെയും ടാർജറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ്, സ്റ്റഡി അവേഴ്സും പ്രീവിയസ് ഗ്രേഡ്സും. ഈ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാർജറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ അറ്റൻഡൻസ്, സ്റ്റഡി അവേഴ്സ്, പ്രീവിയസ് ഗ്രേഡ്സ്. അതേപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജറ്റാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് സൈസസ് കൂടി 0.2 എന്ന് കൊടുത്തത്. അതായത് ടെസ്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് 20% ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി റിമൈനിങ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് 80% ട്രെയിനിങ്ങിനും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള. പിന്നെ റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് 42 കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാൻഡം സ്റ്റേറ്റസ് കോഡ് 42 എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ ട്രെയിനിങ്ങും ടെസ്റ്റിങ്ങും രണ്ട് സബ്സെറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോസിയൻ നെയ്വ് ബേസ് മോഡലിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ മോഡലിനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സ് ട്രെയിനും വൈ ട്രെയിനും ആണ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഡിക്ഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യും. പ്രഡിക്ഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി മോഡൽ നമ്മുടെ മോഡല് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ, നമ്മുടെ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ എക്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി മോഡൽ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വൈ അണ്ടർസ്കോർ പ്രഡിക്ഷനിലോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രഡിക്ഷൻ മേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് ആക്യുറസി സ്കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്യുറസി സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രഡിക്ഷൻസിൽ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ആക്യുറസി സ്കോർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്യുറസി സ്കോറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈ ടെസ്റ്റും വൈ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ട്രൂ ലേബിൾസ്, വൈ പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ട്രൂ ലേബിൾസിൽ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആയെന്നുള്ളത് കിട്ടും. അങ്ങനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്യുറസി സ്കോർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോഡലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രിസിഷൻ, റീകോള്, F1 സ്കോർ, അതേപോലെയുള്ള മെട്രിക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മോഡൽ ഡോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും, ആ ന്യൂ പ്രഡിക്ഷൻ പ്രിൻറ്റും ചെയ്യും. സോ ഇത് ഇത്രയാണ് കോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടാണ്. അപ്പം റിസൾട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്യുറസി നമുക്ക് 0.75 എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡൽ കറക്റ്റ്ലി പ്രഡിക്റ്റഡ് ദി ഔട്ട്കം ഫോർ 70% ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് കേസസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ 75% ഓഫ് ദി ആ ടെസ്റ്റ് കേസസിൻ്റെ 75%നും മോഡൽ കറക്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് മെട്രിക്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഫെയിലാണോ പാസ്സാണോ എന്നുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സിനും മോഡലിൻ്റെ പെർഫോമൻസിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ. So about the results, accuracy achieved is 75%. Then about the precision and recall for pass and fail. So we know that better performance on the pass predictions. നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റയിൽ കൊടുത്തതിൽ അതിൽ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്സുമായി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെയിൽഡും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇപ്പോൾ 75% ആണ് ആക്യുറസി. സോ ഹൈ ആക്യുറസി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി മോഡൽസ് റിലയബിലിറ്റി. ദെൻ ഇംബാലൻസ് ഇൻ ദി ഡേറ്റ സെറ്റ് അഫക്ട്സ് പ്രഡിക്ഷൻ ഫോർ ഫെയിൽ കേസസ്. Next is about the conclusion. So Naive successfully predicts academic performance and support educators in identifying at-risk students
and the future scope is about the larger data sets for enhanced model performance and incorporating additional features. So thank you. This is all about my project.